ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ। देखो अज हालांकि बड़ी सोगमई सी सारी स्थिति सवेर तो दोपहर तक जिहड़ा भी प्रोग्राम क्रिमेशन और गुरुद्वारा साहब सी जी, लेकिन इस दौरान भी दो गुरसिखां ने अड जिन्हां दे नाल होया उन्होंने अपने जिहड़ा आईफोन्स तो इंदौर के गुरुद्वारा साहब की वीडियो करके मैनू दिखाई जी, कि देखो उन्होंने मैंने पूछा भी तुहानू इंदौर का पता है, मैं क्या भी नहीं, मैं कल भी बिजी रहा, मैंने कोई ऐसी खबर क्योंकि बहुत सारिया जो सोशल मीडिया दियाँ ने जो तुसीं रैगूलर फेसबुक ते जांदे हो जां तां ही तुहानू पता लगता है। तो दोनों का ही ये उन्होंने दस्या और बाद मैं जो उन्होंने थोड़ा जिहा फरदर देखा कि इंदौर जिहड़ा मध्य प्रदेश का एक प्रोमीनेंट शहर है जिथे इतिहासक गुरुद्वारे ने उस दे प्रमुख गुरुद्वारा साहब दे विच RSS की पूरी जिहड़ी एक टीम है टोली है जी, उन्होंने मार्च किया, गेट पहला इनफॉर्म करके गुरुद्वारे का गेट खुलवाया और अंदर जाके जिहड़ी उस वीडियो दे विच जिहड़े बजुर्ग ग्रंथी सिंह ने उन्होंने जिवें वो जलील कर रहे हैं और बाद दे विच और जिहड़े वो पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा वो मार्च करके जिवें फौजी मार्च पास्ट हुंदे उन्हां दा जिहड़ा वो गा रहे ने और जिहड़ा उसकी जिहड़ी है वो वर्डिंग है, कदम कदम बढ़ाए चलो पंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम तुम किए चलो, सबके साथ मिलके तुमको कदम बढ़ाना सीख लो। हुण ये कह के फिर कहते ज्ञानी जी कैसा लग रहा है, बजुर्ग ज्ञानी है उन्होंने ये करके उन्होंने घेरिया होया है, जलील कर रहे हैं, ज्ञानी जी कैसे लग रहा है जी, क्यों ज्ञानी जी कैसा लग रहा है गुरुद्वारे की ये स्थिति करवाते हुए, कुछ बोलना चाहेंगे आप, कुछ तो बोलो, अभी बहुत कम हुआ है, कुछ बोलना चाहोगे आप, कुछ तो बोलो, अभी तो बहुत कम हुआ है, कुछ बोलो ना गुरुद्वारे के बारे में, जी, जितना बुरा अब हुआ है उतना बुरा आगे कुछ होगा, कौम की धज्जियां कितना चिर उड़ेंगी आप बताएंगे, क्यों कुछ तो बोलो। तो वो बिल्कुल बुजुर्ग चुप बड़े हताश और दूसरे ने और फिर एक सिख होर है उन्होंने पूछते हैं कि साडा इत्थे आना वैलकम है, कहते बहुत वैलकम बहुत वैलकम। सो ऑलरेडी क्योंकि जो मैं इसनूं सुनिया और वो भी दोनों ही वीर शॉक्ड सी कि भी ये तो असी पंजाब की गल करते हैं भी लगातारता नाल गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हो रही है, ये तो इंदौर दे उन्होंने गुरुद्वारे ते जाके कब्जा कर लिया और कुदरती पिछले दिनों जदों इत्थे न्यूयॉर्क के विच मार्च भी सी उदों सर गुरचरण सिंह ਬੱਬਰ जी, ਜਿਹੜੇ कि 3 अखबारां कढ़दे ने दिल्ली तो और बड़े सुलझे हुए एक्टिविस्ट भी ने, पंथक विचारधारा है, उन्होंने नाल इंटरव्यू 1 घंटे का किया सी, कल वो ब्रॉडकास्ट साडे होया 9 तो 10 वाले स्लॉट च। तो उहदे च क्योंकि ये सरदार ਬੱਬਰ उन्होंने पाइनियर्स चों ने जिन्हों ने इस मुद्दे जिथे उन्होंने नवंबर 84 बारे बहुत सारे फैक्ट एविडेंस इकट्ठे किए, बहुत सारिया किताबां लिखियां। एक पास उन्होंने अज ही मैं मेल देख रहा सी, उन्होंने कहा जी 19 तरीक को मैं जिन्ना मेरा लिटरेचर मैं लिखा मैं बोधी के घर के मूहरे उन्होंने साड़ना क्योंकि कोई तब्दीली नहीं हुई, कुछ नहीं होया। पर जिहड़ी गल इस कॉन्टैक्ट इंदौर के गुरुद्वारे दे मैं करना चाहता, गुरु नानक साहब जदों अपनी पहली उदासी वेले हरिद्वार गए जी, उस वेले कुरुक्षेत्र और दूसरिया दे नाल जुड़ियां हुई यही घटनावां ने कि सूरज ग्रहण का मेला जां उस दे विच जिहड़े ने इशनान करके तो पानी अपने पितरां नूं दिंदे ने कि भाई असीं उन्हां दा करजा ला रहे जी, तो गुरु नानक साहब ने पानी पच्छम नूं सुੱਟਣਾ शुरू किया। उन्होंने कहा जी ठीक है जे तुहाडे पितरां नूं पानी उत्थे मैं तो अपने खेतां नूं पानी दे रहा अपने पंजाब च। और उन्होंने कहा जी तुहाडा पानी तो इत्थों जांदा उत्थे डिग पैंदा, उन्होंने कहा जे मेरा डिग पैंदा तुहाडे पितरां नूं सूरज दे कोल कित्थे पहुँच गया। जी, जी, सो जिथे ये चर्चा हुई और बहुत सारे जिहड़े लोग सी उन्होंने वो आके जुड़े और उन्होंने फिर गुरु नानक साहब का ड्रामेटिक स्टाइल सी, हर थां ते उन्होंने ऐसा अंदाज रखा जिथे कि तुसीं अपनी गल कह सकते हो। तो उत्थे गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी जिहड़ा है वो सुशोभित सी, बेशक एक सिंधी माता उसकी सेवा संभाल जां लंगर लगता सी। मैं भी बचपन च मैनूं याद है जदों मैं उस बेल्ट दे विच अपने पेरेंट्स के नाल गया, मैं भी उस गुरुद्वारे च लंगर भी छकिया है जी, 84 तो बाद 85 के पीरीयड च उन्होंने बिल्कुल गुरुद्वारे नूं ही साफ कर दिता गया और उहदी थां ते स्काउट दफ्तर बना दिता। उदों यूपी का हिस्सा सी, हुण
उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਜਥਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਰ ਬਲਿੰਗ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਲਾਮੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੱਸੀ, ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਿੱਬਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪਚੂ ਲਾਮਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤਿੱਬਤਨ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਚੂ ਲਾਮਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਚਪਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਤਿੱਬਤਨ ਜਦੋਂ ਆਏ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਟਿਕਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਵੇਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਰਾਜਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਿਆ ਔਰ ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਆਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਰੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰਾਫਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਹਾਲਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਰ ਆਫ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਪੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟਾਰੀ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ 1-to-1 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ जी आपको हम इस गुरुद्वारे से दुगनी जगह वहाँ दे देते हैं शहर में, इसके थोड़ी दूर अब बन गया ये स्काउट ऑफिस। तो उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने कहा जी नहीं हम वहीं बनाए। कहा जी क्यों बनाए? कहना आपने 500 साल बाद नहीं कहा कि जी बाबरी मस्जिद मंदिर वहीं बनाएंगे, आपने वहाँ क्यों बनाया? सो हमारा वो है, हम वहीं बड़े वो एक जुझारू स्पिरिट रखते हैं, इस पक्षों दायरे च रहते हैं। सो ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ। ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦੌਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੇਰਠ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੁਲਵਾ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਰਮਡ RSS ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਮਾਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗੇਟ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੁਲਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਇੰਦੌਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ 5-6 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪੁਰਾਣੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ RSS ਵਾਲੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ
ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਚਦੇਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੋ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਬੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਡੈਥਸ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਈਆਂ 8 ਜਾਂ 10, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਔਰ ਜ਼ਲੀਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੈ? ਜੀ। ਔਰ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾਦਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਊ ਮਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ, ਕੇਰਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 7-8 ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਨਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਪਰ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜੇ ਸੈਕੂਲਰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਬੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਡਰ। ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੇਖ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ, ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਨ ਸੀ, ਐਗ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਸੀ, ਟਿਮਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੇਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਭਿੱਟ ਨਾ ਜਾਏ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬੇਅਦਬ ਕੀਤਾ, ਪੀਸਫੁਲ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ, ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮੋਨੀ। ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੇਅਰ ਹੇਅਰਡ ਬॉय, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਲਾ ਤੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय ਹੈ ਬਾਦਲ RSS ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਫ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਾਰਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਅਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਦਅਮਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, RSS ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸੂਰਜ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, RSS ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ RSS ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਲੋਲੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਆਈਏ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੋਰਖ ਚੋਂ ਮੰਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹਤ ਆਈ ਹੈ, ਬੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਆਦਮਪੁਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਦਮਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਪੈਰੇਡ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ, ਔਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਟਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਜ਼ਾਦਾਸ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼, ਉਹ ਮਲਵਈ ਐਕਸੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪੱਗ ਲਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਔਰ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਔਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।